This is the part 7 of pair of straight line. Question number 4. Second, find k. Find k if slope of the lines represented by 3x square plus kxy minus y square equals to 0. This equation 3x square plus kxy minus y square equals to 0. This represents a two line or pair of line having slope m1 and m2, and this slope is differ by 4. That is, we have given a condition, that is m1 minus m2 equals to 4. ही कंडिशन दिलेली आहे आपल्याला. आता सगळ्यात सुरुवातीला आपल्याला या m1 आणि m2 हे स्लोप डिनोट करून घ्यायचे. डिनोट केल्यानंतर सम ऑफ द स्लोप आणि प्रॉडक्ट ऑफ द स्लोप काढायचा, आणि नंतर जर डिफरन्स दिलेला असेल दोन स्लोपमधला तर एक फॉर्म्युला यूज करायचा आपल्याला. फॉर्म्युला आहे m1 मायनस m2. लक्षात ठेवायचा फॉर्म्युला m1 मायनस m2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 4 इंटू m1 इंटू m2. दिस इज द मोस्ट IMP फॉर्म्युला. m1 मायनस m2 ब्रॅकेट स्क्वेअर इक्वल्स टू m1 प्लस m2 ब्रॅकेट स्क्वेअर minus 4 into m1 into m2. And we have given condition that m1 minus m2 equals to 4. We have to put up this m1 minus m2 here, sum of the slope here and product of the slope here. After calculating, we get the value of k. So first of all, we denote the slopes. Let m1 and m2 be the slopes of the lines represented by 3x square plus kxy minus y square equals to 0. This is the equation. This equation represents a pair of line having slope m1 and m2. We know that we have to compare this equation with ax square plus 2hxy plus by square equals to 0. For comparing with this equation, comparing with ax square plus 2hxy plus by square equals to 0, we get a equals to 3, 2h equals to k, and b equals to minus 3. A equals to 3, 2h equals to k, and b equals to minus 1. We know that formula for sum of the slope and product of the slope. Now sum of the slope, that is m1 plus m2 equals to minus 2h upon b. After substituting the values of 2h and b here, we get minus k upon minus 1, that is k, and product of the slope, that is m1 into m2 equals to a upon b. Value of a is 3 and value of b is minus 1, so minus 3 is the value of m1 into m2. Now here this is our equation first. By condition, this condition is given, the slopes of the line represented by the equation is differ by 4. that is, दोन्ही स्लोपचा डिफरन्स काय पाहिजे आपल्याला 4 पाहिजे. म्हणून m1 मायनस m2 इक्वल्स टू आपण 4 घेतलं, आणि ही व्हॅल्यू आपण आता या इक्वेशनमध्ये पुटअप करणार आहोत. नाव m1 मायनस m2 इज 4 ब्रॅकेट स्क्वेअर इक्वल्स टू m1 प्लस m2. व्हॅल्यू ऑफ m1 प्लस m2 इज k स्क्वेअर मायनस 4, आणि m1 इंटू m2, व्हॅल्यू ऑफ m1 इंटू m2 इज minus 3. So 16 equals to k square minus minus plus, that is 12. Therefore k square equals to 16 minus 12. Therefore k square equals to 4, that is k equals to plus minus 2. This is the value, required value of k. Pause and note it down. Our next question is question number 5. Find the condition that. In question number 4th,
Example number 3 is similar as the example number 2. So we jump on the example question number 5. Find the condition that the line 4x plus 5y equals to 0 coincides with one of the line given by the equation ax square plus 2hxy plus by square equals to 0. म्हणजेच आपल्याला काय दिलेलं आहे, ax square given दिलेला आहे 2hxy plus by square equals to 0. This equation represents a pair of line. This equation represents a pair of line. This one of the line is coincides with or parallel with 4x plus 5y equals to 0. This line is parallel with this line, this given line. This one of the line given by that equation is parallel to 4x plus 5y equals to 0. And here we can find the slope of that equation 4x plus 5y equals to 0, that is minus coefficient of x upon coefficient of y. This is the slope of that line, given line. या गिव्हन लाईनचा स्लोप आपण फाइंड आउट करू शकतो आणि तो आपण फाइंड आउट केला -4/5. दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन. दिस लाइन इज पैरेलल टू this one of the line given by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0. So the slope of parallel line is equals, therefore the slope of this line is also -4/5. We have to solve this equation. We can solve this equation with the help of auxiliary equation, that is bm square plus 2hm plus a equals to 0. bm square plus 2hm plus a equals to 0 is the auxiliary equation, and this is the quadratic equation in m. It has two roots. And this m means slope, and these roots are, this m is the root of that auxiliary equation. आणि हा जो m आहे, हा m हा एक रूट या लाईनचा स्लोप म्हणजे एक रूट आणि दुसऱ्या लाईनचा स्लोप म्हणजे दुसरा रूट. आपण जर आपल्याला या लाईनचा स्लोप मिळाला, या लाईनचा स्लोप काय मिळाला आपल्याला, m इक्वल्स टू -4/5, आणि नंतर m ची व्हॅल्यू इथे पुटअप करा, सॉल्व करा, आपल्याला कंडिशन मिळून जाईल. सोल्युशनमध्ये लिहायचं बघा कसं, आपल्याला कशाने, ऑक्झिलरी इक्वेशनने सॉल्व करा. ऑक्झिलरी इक्वेशन ऑफ ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 is auxiliary equation bm square plus 2hm plus a equals to 0. This is the auxiliary equation. आणि जे गिव्हन लाईन दिलेली आपल्याला, गिव्हन लाईन आहे 4x plus 5y equals to 0 is the given line. We have to find the slope of that line. जसं इथे स्लोप काढला आपण, तसंच आपल्याला इथे स्लोप काढायचा आहे. Therefore slope of 4x plus 5y equals to 0 is, that is -4/5. Since आपल्याला लिहावं लागेल की ही लाईन या इक्वेशनने रिप्रेझेंट केलेली एक लाईन या लाईन सोबत कोइन्साइड आहे किंवा पॅरलल आहे. सिन्स वन ऑफ द लाईन represented by the equation ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 is coincide with कोणासोबत कोइन्साइड आहे ती, 4x plus 5y equals to 0. मग या लाईनचा स्लोप काय होईल, देअरफॉर स्लोप ऑफ that line equals to -4/5 equals to m, याला डिनोट करू आपण m ने, त्याला m म्हणू. देअरफॉर या लाईनचा जो स्लोप आहे तोच या लाईनचा स्लोप आहे, म्हणून आपण स्लोप ऑफ दॅट लाईन मीन्स दॅट वन ऑफ द लाईन is -4/5 equals to m. Therefore m equals to -4/5 is the root of auxiliary equation auxiliary equation means
bm square plus 2hm plus a equals to 0, the root of that auxiliary equation. म्हणजेच ही जी व्हॅल्यू आहे m इक्वल्स टू -4/5u ही या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचं एक रूट आहे. म्हणजेच आपण m ची व्हॅल्यू इथे पुटअप करू शकतो. m ची व्हॅल्यू या इक्वेशनमध्ये पुटअप करू आपण. b देअरफॉर b m ची व्हॅल्यू आहे -4/5u ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 2h -4/5u plus a equals to 0. After solving this equation, we get the condition that the one of the line coincide with this equation. So we solve this. -4 bracket square means 16. निगेटिव्ह नंबरचा जर आपण स्क्वेअर केला नेहमी काय होतो, पॉझिटिव्ह होतो. 4 स्क्वेअर मीन्स 16 and 5 square means 25 plus 2h, that is minus plus minus 8h upon 5 plus a equals to 0. We multiply this all equation about the both side by 25. We get 16b minus 25 ने जर इथे मल्टिप्लाय केलं तर इथे 40 होईल. 40h plus 25a equals to 0. We write this equation as 25a plus 16b minus 40h equals to 0. Therefore, this is the condition of the line. So, note down. Question number 5, second example. Find the condition that the line 3x plus y equals to 0 may be perpendicular to the one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0. सेम कंडिशन दिलेली आहे. आधी लाईन पॅरल दिलेली होती, आता लाईन परपेंडिक्युलर दिलेली आहे. म्हणजे ही लाईन आधी पॅरल दिली होती याला, आता आपल्याला परपेंडिक्युलर दिलेली आहे. मागचंच एक्झाम्पल होतं हे. याला परपेंडिक्युलर लाईन काढून घेऊ आणि लाईनचं इक्वेशन दिलेलं आपल्याला 3x plus y equals to 0. आता आपल्याला या लाईनचा स्लोप पाहिजे. ही लाईन याला परपेंडिक्युलर आहे. या लाईनचा स्लोप या इक्वेशनवरून निघू शकतो. या लाईनचा स्लोप काय होईल, मायनस कोएफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशियंट ऑफ वाय. सॉरी, कोएफिशियंट 1च आहे म्हणून आन्सर किती येईल, -3 ओनली. Therefore, slope of 3x plus y equals to 0 is -3, and this line is perpendicular to this required line. Is perpendicular to the required line. So the slope of that line is minus. आणि याचा इन्व्हर्स कसा काढतो असतो, परपेंडिक्युलर लाईनचा स्लोप कसा काढतो आपण, मायनस घेतो आणि याचा इन्व्हर्स करून टाकतो. मायनस इन्व्हर्स केला तर मायनस मायनस प्लस मीन्स 1/3 इज द स्लोप ऑफ दॅट लाईन. दिस वन ऑफ द लाईन, वन ऑफ द लाईनचा स्लोप किती राहणार आहे, 1/3. सेम मागच्याच एक्झाम्पलसारखं एक्झाम्पल आहे, सॉल्व करायचा आहे. फॉर्मॅट तोच आहे. ऑक्झिलरी इक्वेशन ऑफ ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 is bm square plus 2hm plus a equals to 0. Slope of 3x plus y equals to 0 is, slope किती काढला आपण, -3. slope आहे -3. Since one of the line represented by the equation this is perpendicular, जे कोइन्साइड होती, पॅरल होती, इथे परपेंडिक्युलर दिलेली आहे विथ कोणत्या लाईन सोबत, 3x plus y equals to 0 या लाईन सोबत. Therefore, the slope of that line म्हणजेच कोणत्या, याचा स्लोप आधीच काढून ठेवलेला आपण, 3x plus y equals to 0 चा स्लोप -3. दॅट लाईन म्हणजे ही लाईन की ज्याचा आपल्याला रूट काढायचा आहे, म्हणजे स्लोप काढायचा आहे. त्याचा स्लोप राहणार 1/3 इक्वल्स टू m ने डिनोट करतो. Therefore, 1/3 is the root of that auxiliary equation. If we put this root in that auxiliary equation, we have to find this condition, that is b. Therefore, b, m is 1/3 bracket square plus 2h, m is 1/3 plus a equals to 0. Solving this, b upon 9 plus 2h upon 3 plus a equals to 0. Multiplying by 9, we get b plus 2h. 9 ने जर मल्टिप्लाय केला आपण तर 6h, 9a equals to 0. Therefore, 9a plus 6, 9a plus b plus 6h equals to 0 is the required condition of line.
Note it down. Question number 6 is similar to the question number 5 of second. So we can jump on question number 7. Find the combined equation of pair of line passing through the origin and making an equilateral triangle with the line y equals to 3. आता मी अशा दोन लाईन करतो. आधी ओरिजिन एक्स ॲक्सिस वाय ॲक्सिस ड्रॉ करून घेतो मी, आणि आपल्याला पेअर ऑफ लाईन पाहिजे. पेअर ऑफ लाईन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन. पेअर ऑफ लाईन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. एक लाईन अशी काढतो मी, हे ओरिजिनमधून पास होते, आणि दुसरी लाईन अशी काढतो, आणि दोन्ही लाईन फर्स्ट आणि सेकंड क्वाड्रंटमध्ये घेतो. कारण आपल्याला लाईन कोणती दिलेली आहे, वाय इक्वल्स टू 3 लाईन दिलेली आहे, आणि वाय इक्वल्स टू 3 लाईन इथून कुठून तरी जाईल. This is the y axis, and this is the y axis, 3 point of y axis. So this is the y equals to 3 line. The origin O is the A point, B point, we know that these lines OA and OB making an equilateral triangle with y equals to 3. So this angle and this angle is 60 degree. हे दोन्ही अँगल कसे राहतील, 60 डिग्री. इक्विलॅटरल ट्रायंगल आहे. इक्विलॅटरल ट्रायंगलचे तिन्ही अँगल 60 आणि हा इथे सुद्धा 60 डिग्री अँगल होणार. पण आपल्याला हा अँगल मिळून गेला. आता आपल्याला पेअर ऑफ लाईन म्हणजे ज्या ओरिजिनमधून पास होतात त्या दोघांचे इक्वेशन्स काढायचे आहेत. इक्वेशन्स काढून मग कंबाईन इक्वेशन तयार करायचं. म्हणजेच OA आणि OBचं आपल्याला इक्वेशन तयार करायचं, आणि नंतर मग त्यांचे कंबाईन इक्वेशन तयार करायचं. पण याचं जर कंबाईन इक्वेशन तयार करायचं असेल तर मला या लाईनचा जर स्लोप मिळाला OAचा, तर मी स्लोप मिळून त्याचं इक्वेशन काढू शकतो. कारण OA इज द लाईन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. सो y इक्वल्स टू mx इज द इक्वेशन ऑफ दॅट लाईन. म्हणून मी या लाईनचा फक्त स्लोप काढतो. स्लोप काढल्याबरोबर मला इक्वेशन मिळून जाते. मग मला या लाईनचा स्लोप काढण्यासाठी मला काय करावं लागेल, तर या OA लाईनचा अँगल घ्यावा लागेल एक्स ॲक्सिस सोबत. मग हा अँगल किती होतो हा फाइंड आउट करावा लागेल. पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस सोबत OAचा अँगल किती येतो तो जर आपण फाइंड आउट केला तर आपल्याला OAचा स्लोप मिळतो. OA लाईनचा स्लोप मिळाल्याबरोबर त्याचं इक्वेशन मिळून जाते आपल्याला. वी नो दॅट दिस अँगल 60 अँड दिस अँगल 60, दॅट इज द अल्टरनेटिव्ह अँगल. हे दोन्ही कसे आहेत, अल्टरनेटिव्ह अँगल असल्यामुळे हे सारखे राहणार आहे. म्हणून हा अँगलसुद्धा म्हणजेच लाईन OAचा पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस सोबतचा अँगल किती होणार, 60 डिग्री. 60 डिग्री जर अँगल झाला तर आपल्याला स्लोप काढता येतो. स्लोप अँगल असताना स्लोप कसा काढतो आपण, टॅन थीटा फॉर्म्युला यूज करतो आपण टॅन थीटाचा. टॅन ऑफ थीटा मीन्स 60 डिग्री, देअरफॉर √3. देअरफॉर m इक्वल्स टू √3. स्लोप मिळून गेला. आणि याच लाईनचा मला इक्वेशन पाहिजे. इक्वेशन काय, y इक्वल्स टू mx. एमच्या ठिकाणी व्हॅल्यूज पुटअप करा, √3. देअरफॉर √3x - y इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ OA. आणि सिमिलरली असंच इक्वेशन ऑफ OB काढायचं आणि दोघांचं कंबाईन इक्वेशन आपल्याला घेता येतं. सोल्युशनमध्ये दोन्ही डिनोट करून टाकू आपण. OA आणि OB दोन्ही डिनोट करायला की लेट OA and OB passing through the origin, and making an angle and making an equilateral triangle and equilateral triangle with y equals to 3. OA आणि OB ह्या ओरिजिनमधून पास होतात आणि y equals to 3 सोबत इक्विलॅटरल ट्रायंगल फॉर्म करतात. आता इक्विलॅटरल ट्रायंगल जर फॉर्म केला तर प्रत्येक अँगल इक्विलॅटरचा काय असतो, 60 डिग्री. सो देअरफॉर OA अँड OB आता ही लाईन OA लाईन 60 डिग्री करतो, पण OB लाईन पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस सोबत किती अँगल फॉर्म करेल, हा 60.
आणि इथे काय असतो 60 प्लस 60 मीन्स 120, म्हणजे हा अँगल किती राहणार 120. म्हणजेच ओ बी लाईन पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस सोबत 120चा अँगल फॉर्म करणार आणि ओ ए 60चा. म्हणून ओ ए अँड ओ बी लाईन्स मेकिंग an angle 60 degree and 120 degree with the positive direction of x axis. पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस सोबत 60 डिग्री आणि 120 डिग्रीचा अँगल फॉर्म करतात. देअरफॉर स्लोप ऑफ ओ ए इक्वल्स टू, ओ एचा स्लोप काय होणार tan ऑफ 60 डिग्री, देअरफॉर √3. देअरफॉर स्लोप मिळून गेला. आता इक्वेशन ऑफ ओ ए काढू आपण. इक्वेशन ऑफ लाईन ओ ए इज y इक्वल्स टू √3x. स्लोप कोणता आहे √3, y इक्वल्स टू √3x. देअरफॉर √3x मायनस y इक्वल्स टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ ओ ए. सिमिलरली सेम थिंग आपल्याला काय करायचं आहे, ओबीचं इक्वेशन काढायचं आहे. म्हणून स्लोप ऑफ ओ बी काढावं लागेल. स्लोप ऑफ ओ बी इक्वल्स टू tan ऑफ 120. वी नो दॅट tan ऑफ 120 आपण कसा लिहू शकतो, 180 मायनस 60 असं लिहिलं तरी चालते. 180 मायनस 60 कोणता क्वाड्रंट, सेकंड क्वाड्रंट. सेकंडमध्ये कोण पॉझिटिव्ह राहतो, साइन आणि कोसेक. हा कोण आहे, हा आहे टॅन. हा टॅन असल्यामुळं हा निगेटिव्ह राहणार सेकंड क्वाड्रंटमध्ये. ॲक्च्युली असं असतं ते, इथे पाय असतो, पाय म्हणजेच 180, पाय मायनस थीटा सेकंड क्वाड्रंटमध्ये आणि पाय प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रंटमध्ये. हा सेकंड क्वाड्रंटमध्ये येईल आणि सेकंड क्वाड्रंटमध्ये साइन आणि कोसेक कसे असतात पॉझिटिव्ह. आणि इथे टॅन कसा राहणार निगेटिव्ह, म्हणून टॅन निगेटिव्ह आहे म्हणून मायनस साईन घेतलं मी. आणि पाय असताना म्हणजेच एक्स ॲक्सिसवरचे कन्व्हर्जन ॲज इट इज असतात, म्हणजे टॅनच होते. आणि इथे 60, देअरफॉर मायनस 60 मीन्स √3. देअरफॉर इक्वेशन ऑफ लाईन ओ बी इज, ओ बीचं इक्वेशन काय राहणार, y इक्वल्स टू मायनस √3x. देअरफॉर √3x प्लस y इक्वल्स टू 0. दिस इज द इक्वेशन सेकंड. आणि आता आपल्याला काय करायचं आहे, कंबाईन इक्वेशन काढायचं आहे. देअरफॉर फॉर्म फर्स्ट अँड सेकंड. कंबाईन इक्वेशन ऑफ लाईन इज, कंबाईन इक्वेशन काय होणार फ्रॉम फर्स्ट अँड सेकंडवरून, √3x प्लस मायनस y आणि √3x प्लस y इक्वल्स टू 0. देअरफॉर a मायनस b, a प्लस b, a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर मीन्स 3x स्क्वेअर मायनस y स्क्वेअर इक्वल्स टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड combined equation of line passing through the origin and making an equilateral triangle with the line y equals to 3. नोट करून घ्या. Next example, question number 8. If slope of one of the lines given by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 is 4 times the other, then show that 16h square equals to 25ab. 16h square equals to 25ab. आता आपल्याला काय म्हटलेलं आहे, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाईन्स 4 टाइम्स द अदर असं म्हटलेलं आहे. स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाईन्स 4 टाइम्स द अदर. मग आपण कंडिशन अशी तयार करू, m2 इक्वल्स टू 4m1 अशी घेऊ शकतो आपण. m1 इक्वल्स टू 4m2 सुद्धा घेऊ शकतो आपण. m2 इक्वल्स टू 4m1 अशी सुद्धा घेतात. ही कंडिशन दिलेली आहे आपल्याला. वन ऑफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाईन इज 4 टाइम्स द अदर, म्हणजे m2 इक्वल्स टू 4m1 अशी कंडिशन दिलेली आहे आपल्याला. आणि आपल्याला फक्त कंडिशन देऊन आपल्याला म्हटलेलं आहे की प्रूव्ह दॅट 16h स्क्वेअर इक्वल्स टू 25ab. पण आपल्याला कंडिशनमध्ये जे स्लोप आहेत ते डिनोट करून घेऊ आधी. लेट m1 अँड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाईन्स represented by
द इक्वेशन ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0. आणि यावरून आपल्याला सम ऑफ द स्लोप आणि प्रॉडक्ट ऑफ द स्लोपचे फॉर्म्युले माहीत आहेत आपल्याला. सम ऑफ द स्लोपचा फॉर्म्युला -2h/b आणि प्रॉडक्ट ऑफ द स्लोपचा फॉर्म्युला आहे m1 इंटू m2 इक्वल्स टू a/b. हे दोन्ही फॉर्म्युला आपल्याजवळ आहेत. अकॉर्डिंग टू द कंडिशन काय कंडिशन दिली आहे आपल्याला? बाय कंडिशन आहे m2 इक्वल्स टू 4m1, m2 इक्वल्स टू 4m1 हे कंडिशन दिली. आता काय करायचं पहा, या m2 ची व्हॅल्यू इक्वेशन सम ऑफ द स्लोपमध्ये पुटअप करा. इक्वेशन फर्स्ट काढायचं, नंतर m2 ची व्हॅल्यू पुन्हा इक्वेशन म्हणजे प्रॉडक्ट ऑफ द स्लोपमध्ये पुटअप करा आणि नंतर मग इक्वेशन फर्स्टची व्हॅल्यू प्रॉडक्ट ऑफ द स्लोपमध्ये पुटअप करून सॉल्व्ह करून आन्सर मिळून जाईल. तर आपण सॉल्व्ह काय करायचं पहा. नाव आधी कन्सिडर करतो मी सम ऑफ द स्लोप -2h/b. व्हॅल्यूज पुटअप करा. m2 ची व्हॅल्यू 4m1, m1 प्लस 4m1 इक्वल्स टू -2h/b. या ठिकाणी फक्त सम ऑफ द स्लोपमध्ये मी m2 ची व्हॅल्यू पुटअप केली, बाकी काहीच केलेलं नाही आहे. आज सॉल्व्ह करतो. 5m1 इक्वल्स टू -2h/b. देअरफॉर m1 इक्वल्स टू -2h/5b. इक्वेशन फर्स्ट, याला इक्वेशन द्यायचं फर्स्ट. सेकंड स्टेपमध्ये काय करायचं, आपल्याला हीच व्हॅल्यू पुन्हा प्रॉडक्ट ऑफ द स्लोपमध्ये पुटअप करा. पुट m2 इक्वल्स टू 4m1 इन m1 इंटू m2 इक्वल्स टू a/b. इथे पुटअप करा. इथे जर पुटअप केली m1 इंटू 4m1 इक्वल्स टू a/b. सॉल्व करा. 4m1² इक्वल्स टू a/b आणि m1² इक्वल्स टू a/4b असं मिळतं आपल्याला, a/4b. आणि ही जी एची m1 ची व्हॅल्यू आहे इक्वेशन फर्स्टमधली, ते इथे पुटअप करतो मी. इथे लिहितो मी फ्रॉम फर्स्ट -2h/5b ब्रॅकेट स्क्वेअर इक्वल्स टू a/4b. आणि आता याला सॉल्व करतो. याला जर सॉल्व केलं, देअरफॉर याला जर सॉल्व केलं तर पहा काय मिळते. निगेटिव्ह नंबरचा जो स्क्वेअर केला तर पॉझिटिव्ह होतो आणि 2² मीन्स 4, h² अपॉन 5² मीन्स 25, b². 5² मीन्स 25, b² इक्वल्स टू, आणि हे ॲज इट इज a/4b. काही कॅन्सल होते, हा p आणि b कॅन्सल होऊन जातो आणि क्रॉस मल्टिप्लाय करा. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन जर केलं तर 16h² इक्वल्स टू 25ab सरळ मिळून जाते. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केल्याबरोबर 16h² इक्वल्स टू 25ab. ॲज फक्त आता इथे कंडिशन ॲज b नॉट इक्वल्स टू 0 ही कंडिशन घ्यायला लागेल. काय कारण आहे b नॉट इक्वल्स टू 0 का घेतलं आपण? कारण b जर 0 घेतलं तर सम ऑफ द स्लोप आणि प्रॉडक्ट ऑफ द स्लोप नॉट डिफाईन होतील. म्हणून आपल्याला इथे कंडिशन मेन्शन करावं लागेल ॲज b नॉट इक्वल्स टू 0. पॉज करा आणि नोट करून घ्या. एक्सरसाइजचं शेवटचं एक्झाम्पल आहे 9 नंबर. इफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0 bisects an angle between the coordinate axis, then show that a plus b ब्रॅकेट स्क्वेअर इक्वल्स टू 2h². हे छोटे छोटे एक्झाम्पल आहे, कन्सेप्ट आहे एक. त्या कन्सेप्ट घेऊन आपल्याला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचं. बाकी काही दिलेलं नाही एक्झाम्पलमध्ये, सेम थिंग दिलेलं आहे आणि शो दॅट असं म्हटलेलं आहे. आणि एक कंडिशन दिलेलं आहे इथे, बायसेक्ट ॲन अँगल बिटवीन द कॉर्डिनेट ॲक्सिस. आता बायसेक्ट ॲन अँगल बिटवीन द कॉर्डिनेट ॲक्सिस म्हणजे कॉर्डिनेट ॲक्सिस कोणत्यात असतात आपल्याला? एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिस, याला कॉर्डिनेट ॲक्सिस म्हणतो आपण. आणि यामधला अँगल जो आहे कॉर्डिनेट ॲक्सिसमधला अँगल म्हणजे एक इथे होऊ शकते असा आणि एक इथे होऊ शकते असा. तर आपण याला बायसेक्ट करू शकतो. मग बायसेक्ट केलं आपण. एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिसमधला जो अँगल आहे त्याला बायसेक्ट केलं. बायसेक्ट करणे तर पूर्ण 90 डिग्री आहे, तर हे किती होईल? 45 डिग्री. इथे सुद्धा 45 डिग्री होईल. मग एक तर कंडिशन अशी येईल की बायसेक्ट करताना अँगल हा फर्स्ट क्वाड्रंट आणि थर्ड क्वाड्रंटमधून ती लाईन जाईल आणि दुसरी हे सेकंड क्वाड्रंट आणि फोर्थ क्वाड्रंटमधून जाईल. मग दुसरी लाईन मी अशी घेतो. 2 कंडिशन होतील, एकतर असं होईल और या पद्धतीनं, दोन्ही आपल्याला कन्सिडर करावं लागतील. मग ही लाईन घेतली आपण. मग इथे सुद्धा बायसेक्ट करेल 45. आपल्याला या दोन्ही लाईनचे इक्वेशन्स काढून
दोन्ही लाईनचे इक्वेशन न काढता आपण एक काम करू, स्लोप काढू आणि जे आपलं ऑक्झिलरी इक्वेशन आहे त्या ऑक्झिलरी इक्वेशनच्या सहाय्याने आपण सॉल्व्ह करू. ऑक्झिलरी इक्वेशन कोणतं आपलं, BM² प्लस 2HM प्लस A इक्वल्स टू 0 हे ऑक्झिलरी इक्वेशन आहे. यामध्ये आपल्याला स्लोप मिळाला तर आपण सॉल्व्ह करून ही कंडिशन ॲक्च्युअली कंडिशन आहे तर हे आपण कंडिशन आणू शकतो. मग या लाईनचा, ही जी लाईन आहे फर्स्ट लाईन, या लाईनचा स्लोप पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस सोबत किती होईल, याचा जो स्लोप काढायचा आहे, इथे रूट काढायचा आहे म्हणजेच आपल्याला स्लोप काढायचा आहे. याचा जो स्लोप काढायचा असेल तर याचा अँगल काढावा लागेल, पासिंग थ्रू द ओरिजिन आहे, अँगल काढावा लागेल. अँगल कोणता आहे, अँगल आहे 45. या लाईनचा जर अँगल 45 विथ पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस म्हणजेच या लाईनचा स्लोप काढू शकतो. स्लोप ऑफ लाईन मीन्स tan ऑफ 45, tan 45 मीन्स 1, म्हणजे हा स्लोप मिळून गेला. म्हणजे एक स्लोप आपल्याला कोणता मिळाला, 1 मिळाला. दुसरा स्लोप जर या लाईनचा जर स्लोप काढायचा असेल तर या लाईनचा पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस सोबत अँगल किती होते ते काढावं लागेल, फाइंड आउट करावं लागेल. मग किती अँगल होतो, 45, 45, 45. या तिघांची ॲडिशन जर केली तर येते 135. म्हणून m इक्वल्स टू tan ऑफ 135. tan 135 मीन्स -1. म्हणजे एक स्लोप मिळाला आपल्याला 1, दुसरा स्लोप -1, म्हणजेच m काय मिळाला आपल्याला +-1. आणि +-1ची व्हॅल्यू इथे पुटअप केली, सॉल्व्ह केलं तर आपल्याला आन्सर मिळून जाईल. सोल्युशनमध्ये लिहायचं कसं, आधी ऑक्झिलरी इक्वेशनचा यूज करायचा. देअरफॉर ऑक्झिलरी इक्वेशन ऑफ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0 इज, ऑक्झिलरी इक्वेशन काय आहे, BM² प्लस 2HM प्लस A इक्वल्स टू 0 हे ऑक्झिलरी इक्वेशन आहे. आणि या ऑक्झिलरी इक्वेशनमध्ये आपल्याला रूट पाहिजे. रूट आपण स्लोप काढलेले आहेत. स्लोप कसे काढायचे आणि लिहायचं कसं, सिन्स काय दिलेलं आपल्याला, सिन्स वन ऑफ द लाईन्स बायसेक्ट an angle between the coordinate axis. Therefore the line will make angle of 45 degree or 135 degree with the positive direction of x-axis. पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस सोबत एक 45 आणि 135चा अँगल कर. देअरफॉर स्लोप ऑफ दॅट लाईन इक्वल्स टू tan ऑफ 45 डिग्री और tan ऑफ 135 डिग्री असं लिहून घेऊ आपण. देअरफॉर m इक्वल्स टू 1 और -1. देअरफॉर m इक्वल्स टू +-1. आता हा m इक्वल्स टू +-1 हा रूट झाला या ऑक्झिलरी इक्वेशनचा, पण आपण ते लिहून घेऊ. देअरफॉर m इक्वल्स टू +-1 इज द रूट ऑफ ऑक्झिलरी इक्वेशन BM² प्लस 2HM प्लस A इक्वल्स टू 0 हा रूट झाला. आणि हा रूट त्यामध्ये पुटअप करा, b +-1 ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 2h +-1 प्लस A इक्वल्स टू 0. आता सॉल्व्ह करताना पहा, निगेटिव्ह असो पॉझिटिव्ह असो आणि 1चा जर स्क्वेअर असेल तर 1च येतो, म्हणून इथे आन्सर फक्त 1b राहणार आहे. 1² मीन्स 1, 1 इंटू b मीन्स b. आणि इथे +- आहे म्हणून मी इथे +- लिहून घेतो, +-2h प्लस A इक्वल्स टू 0 असं इक्वेशन. हे असं सॉल्व्ह करायचं, असं इक्वेशन येईल. आपल्याला A + B ब्रॅकेट स्क्वेअर पाहिजे म्हणून A आणि B लेफ्ट हँड साईडला घेऊन घ्या. A + B लेफ्ट हँड साईडला घेतो आणि हे राईट हँड साईडला जाऊ देतो. हा +-2h आहे, हा -+2h होईल, -+2h होईल. आणि आता आपल्याला ते इक्वेशन मिळवण्यासाठी याचा स्क्वेअर करावं लागेल. या दोघांचा स्क्वेअर करू आपण, लेफ्ट हँड साईडचा आणि राईट हँड साईडचा. टेकिंग स्क्वेअर ऑन बोथ साईड वी गेट A + B ब्रॅकेट स्क्वेअर. आणि हे निगेटिव्ह नंबर पॉझिटिव्ह नंबरचा स्क्वेअर जर केला तर ते पॉझिटिव्ह राहतात, म्हणून 4h². दिस इज द
final answer. So note down.